بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا کہنا ہے بھارت پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کرے گا۔ امت شاہ نے بڑا واضح طور پر ایک نہر کا جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے کہ وہ نہر سے پانی راجستھان لے کے جائیں گے۔ راجستھان جل کرانتی کی اور بڑھ رہا۔ آپریشن سندور راجستھان کی سامرک ہی نہیں آرتھک ارتھ ویوستھا کو بھی چار چاند لگا رہا ہے۔ سندھو جل سمجھوتا رد ہونے سے راجستھان، پنجاب، ہریانہ، گجرات اور جموں کشمیر کو سیدھا فائدہ ہوگا۔ برداشت نہیں کر سکتے تھے، جیسے ہم نے سوویت یونین کو نکالا ویسے ہم نے امریکنز کو نکالا۔ ایران کے ساتھ اگر پاکستان کھڑا ہوگا تو پھر ہمیں اسی لیول کی سپورٹ دینی پڑے گی۔ اب کیا ہوگا؟ اس سے بھارت کے ایٹ لیسٹ انٹینٹ یا سوچ کا اندازہ ہو گیا کہ اگلے 5 سے 10 سال میں وہ پانی کو ایز اے ٹول، ایز اے ویپن استعمال کرنا چاہتا۔ اس ٹریٹی نے بھارت کو الاؤ کیا ہے کہ وہ ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیمز بنا سکتا ہے ایسٹرن اور ویسٹرن ریورز کے اوپر، اپ اسٹریم آف پاکستان، یعنی اس کے اوپر کوئی نمبر کی قید نہیں ہے کہ آپ نے 10 بنانے کے بعد 11واں نہیں بنانا۔ 20 کروڑ ہم وطنوں کو پیاس سے مرتا دیکھنے اور زمینیں بنجر یعنی بھوک بھی آ گئی ساتھ، اس سے بہتر ہے یہ ٹنٹا مکاؤ۔ یہ جو انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیو نارمل یہ ہم نے سیٹ کر دیا ہے، اور جب بھی ہمیں شکایت ہوگی پاکستان سے تو ہم پاکستان کے اندر میزل بھی ماریں گے، حملہ بھی کریں گے، سارا کچھ۔ انڈیا نے اس میں جو اجازت لے لی ہمارے پاکستان میں گندے نالے پھینکنے کی، جو کہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، 600 کیوسک کے نالے ہیں، وہ 4 گندے نالے پاکستان میں پھینکنے کی اجازت لے لی۔ ٹی کے حساب سے پاکستان پابند ہے کہ وہ گند آتا رہے گا اور ہم اس کو انڈیا کو نہیں منع کریں۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سندھو اور چناب کا پانی راوی ویاس کے مادھیم سے ہری کے بیراج میں پہنچے گا اور وہاں سے اندرا گاندھی نگر پریوجنا کے ذریعے راجستھان کو پانی ملے گا۔ اس سے راجستھان کی آرتھک استھتی اور مضبوط ہوگی۔ جل کرانتی کی اور اگرسر مرو-بھومی۔ سی ایم بھجن لال شرما کا ڈریم پروجیکٹ سندھو ندی کا پانی بن سکتا ہے وردان۔ سندھو اور چناب کا پانی راوی ویاس کے ذریعے ہری کے بیراج اور پھر پہنچے گا INGP تک۔ بیکانیر، باڑمیر سمیت سرحدی چھیتر میں پہلے آئے گا سندھو ندی کا پانی۔ اب پانی اگر بھارت روکنا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو یہ روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مذاق لوگ کر رہے ہیں جی کہ ٹوٹی بند کر دیں، ٹوٹی کھول دیں، آف کورس اٹس ناٹ لائک دیٹ، لیکن جن کو نہیں معلوم ان ایشوز کا، پانی روکنا، سنتاس معاہدے سے دستبردار ہونا، اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ پانی روکنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے کہ آپ ریور کے آگے بہت بڑا ڈیم بنا دیتے ہیں، اور وہ ڈیم آپ ہر جگہ پہ نہیں بنا سکتے، وہ آپ ماؤنٹینز میں بنا سکتے ہیں جہاں پہ گارج بنتی ہے، اس کے آگے آپ ڈیم کھڑا کریں گے تو پیچھے پانی رک جائے گا، لیکن رکنے کے بعد جب وہ بھر جائے گا تو پھر اس نے نکلنا ہے، اور نکل کے اس نے پھر اپنے اسی راستے پہ چل پڑنا ہے۔ تو روکنے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو دریا کا جو قدرتی بہاؤ ہے اس کے اوپر آپ کی اکانومی، آپ کا کلچر، آپ کی ایکولوجی، آپ کی ہائیڈرولوجی، وہ ساری اس کے اوپر بنی ہوتی ہے، اور اس سے آپ کا ایک ردم بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنے کا۔ آپ کی فصلیں اس کے حساب سے لگتی ہیں، سیزنز کے حساب سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو روک لیں گے اور اس کے بعد میں آپ اپنی مرضی سے چھوڑیں گے تو آپ پانی کا نیچرل ردم توڑ کے آپ اس کو خود کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے، لیکن وہ بھی کسی حد تک آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیم انڈیفینٹ پانی تو نہیں سٹور کر سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ آپ ادھر سے دریا کے آگے کوئی چھوٹا موٹا بیراج وغیرہ بنا کے یا اسی ڈیم میں سے آپ نہر بنا کے پانی کہیں دور لے جائیں اور اس دریا میں نہ آنے دیں۔ یہ 2 طریقے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ سو میمن صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جو اس کے بارے میں جو ایک موقف ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے، خاص طور پہ ان مہینوں میں، تب پانی روک لیا جائے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے، کسی کو تنگ کرنا ہے، شرنگیزی کرنی ہے۔ دوسرا موقف ہے کہ جی کچھ وقت کے لیے پانی روک دیا جائے اور ایک واٹر بامب کی طرح پانی کو پھینکا جائے۔ یہ میں مختلف تھیریز پڑھ رہی تھی، یہ کیا پاسبلٹی ہے کہ سنتاس معاہدے کو سے دستبردار ہو کے اس کو اگر ہمارے خلاف استعمال کیا جائے، یہ ممکن ہے؟ مجھے امیڈیٹ چیلنج نظر نہیں آ رہا، بٹ سرٹنلی اگر یہ سچویشن پرویل کر جائے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگلے 5 سے 10 سال کے بعد
कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं जो पाकिस्तान में फ्लो को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये जो स्पेशली झेलम एंड चनाब को। ये जो फिलहाल उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर साहब कि हमेशा मौजूद नहीं रहेगा। इससे भारत के एटलीस्ट इंटेंट या सोच का अंदाजा हो गया कि अगले 5 से 10 साल में वो पानी को एज ए टूल, एज ए वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। सो ये गारंटी तो नहीं कि भारत बनाई नहीं रहेगा। मैं आपको इसकी एक बात बताऊं, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई है ना, इसने भारत अपर राइपेरियन को वो तमाम इख्तियारात दे दिए जिनसे एक लोअर राइपेरियन को प्रोटेक्शन चाहिए थ्रू द ट्रीटीज। इस ट्रीटी ने भारत को अलाउ किया है कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स बना सकता है ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, अपस्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान। यानी उसके ऊपर कोई नंबर की कैद नहीं है कि आपने 10 बनाने के बाद 11वां नहीं बनाना। अब आप ये बताइएगा कि भारत ये कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो गारंटर्स जो है वो काफी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। मैं अगर वर्ल्ड बैंक की बात करूं, वो खुद जामिन इंडस वाटर ट्रीटी का, तो भारत ही कर सकता है। अब इस ट्रीटी को छोड़ने के बाद इंडिया कुछ भी मजीद नहीं कर सकता हमारे बारे में। वी हैव नथिंग टू लूज। लेकिन इंडिया ने इसमें जो इजाजत ले ली हमारे पाकिस्तान में गंदे नाले फेंकने की, जो कि छोटे छोटे नहीं हैं, 600 क्यूसिक के नाले हैं, वो 4 गंदे नाले पाकिस्तान में फेंकने की इजाजत ले ली, जिनकी ना पोल्यूशन पे कोई कैद है, ना उन पे जो आप चीजें फेंक रहे हैं उनके ऊपर कोई कैद है। तो वो पाकिस्तान में आते हैं और ट्रीटी के हिसाब से पाकिस्तान पाबंद है कि वो गंद आता रहेगा और हम उसको इंडिया को नहीं मना करेंगे। हम सबसे पहले उनके सामने जाके एक बंद बना दें कि बस ठीक है, आपकी जब तक ट्रीटी से आपका कोई सरोकार नहीं, आपने इस ट्रीटी को बंद कर दिया तो ये आपके गंदे नाले भी बंद हो गए हैं। उसके आगे एक मिट्टी का आपने बंद बनाना है, जो मेरे ख्याल में अगर आप जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, जिस किस्म की मैंने देखी है पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, हमारी कोर ऑफ इंजीनियर्स के पास कैपेबिलिटी है, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री के पास कैपेबिलिटी है मिट्टी खोद के बंद बनाने की। आप एक बंद बना दें और उसके बाद में वो गंदे नाले जो हैं वो बंद कर दें। उसके बाद में इनको खुद ही समझ आ जाएगी कि ट्रीटी तो उनका फायदा कर रही थी, हमारा तो सरासर नुकसान। यही दूसरा जो लीगल पार्ट है, हाँ लीगल पार्ट भी बताइए। हाँ जी, जो लीगल पार्ट है वो ये है कि इस ट्रीटी ने वो तमाम इंटरनेशनल कवानीन जो कि एक लोअर राइपेरियन को सेव करते हैं अपर राइपेरियन से, उनकी खिलाफ वर्जी की। इस ट्रीटी ने पोल्यूशन की इजाजत दे दी अनलिमिटेड, इसने डाइवर्जन की इजाजत दे दी अनलिमिटेड, और इसने डैमिंग की इजाजत दे दी अनलिमिटेड। ये तमाम जो ट्रीटीज होती है वो इन चीजों की इजाजत अनलिमिटेड नहीं देती, अनलिमिटेड को रोकने के ही लिए ये ट्रीटीज होती हैं। लेकिन इन्होंने सब कुछ अनलिमिटेड करके उसके ऊपर हमसे ट्रीटी साइन करा ली कि अब हम जो मर्जी करें। तो जैसे ही ये कहते हैं कि हमने ट्रीटी को रोक दिया, तो इसका मतलब है कि अब हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाके अपना वो हक एज ए लोअर राइपेरियन, जिससे हम दस्तबरदार हो गए इस ट्रीटी में, हम वो हक जिता सकते हैं। हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके मुकदमा दायर कर सकते हैं कि ये पोल्यूशन फेंकनी बंद की जाए। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का पानी राजस्थान मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय मीडिया पर इसका बदमिला इजहार करते हुए कहा कि नई दिल्ली इस्लामाबाद के साथ सिंध-तास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा और पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरून मुल्क के इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। सिंध-तास मुआहदा बदस्तूर मुअत्तल है। अमित शाह के इस बयान से मुस्तकबिल करीब में इस मुआहदे पर मुज़ाकरात की इस्लामाबाद की उम्मीदों को भी शदीद धचका लगा है। गुज़िश्ता माह रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि भारत इस एक बड़े दरिया पर जो है वो अंदरून मुल्क पानी की मिकदार में जबरदस्त इजाफा करने का मंसूबा बना रहा है, जो पाकिस्तान के खेतों को सैराब करता है। पाकिस्तान ये कह चुका है कि सिंध-तास मुआहदे में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, और अगर पाकिस्तान जाने वाले दरियाई पानी को रोका गया तो उसे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। अब मोदी ने और ये जो भारतीय सरकार है एक बार फिर खित्ते के अमन को दांव पर लगा रही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।